हर हर महादेव। यही 26 तारिख दिन फेब्रुआरी मासरे पड़ुची महाशिवरात्रि। यही महाशिवरात्रि दिन आपण जदि जलाभिषेक करती ताहले आपणकर समस्त मनस्कामना महादेव निश्चित भाव पूर्ण करेंगे। एक कथा तो आप निश्चित रूपे जानी। तेज चलते जाना जलाभिषेक शुभ समय कौन रही, कौ समय आम जलाभिषेक कले आमर समस्त मनमांछा पूर्ण हो भोलानाथंकर कृपा आम उपर सब लगी रमें जमी जाचे जे सबू कमर गोटे टाइम थाए, माने टाइम पूर्व कौ कम हुए और समय आसला माने से काम आम न चाहे बेले बेले हो जाए। सेमतिकार किछि समय अच्छी जो समय आम जदि जो कम कले से कमटा 100% पूर्ण होता है। सेमिति महाशिवरात्रि दिन किछि शुभ मुहूर्त अच्छी बा किछि अति शुभ मुहूर्त अच्छी जो समय कि आम जदि जलाभिषेक करवा ताहले आमर समस्त मनस्कामना भगवान भोलानाथ बा भगवान शिवशंकर निश्चित भाव पूर्ण करेंगे। तेणु आसतु चलतु जाना ए वर्ष शिवरात्रि दिन कौटा हूँ आमर शुभ बेला आ कौ समय आम जदि भगवान भोलानाथ को आम जदि जलाभिषेक करवा ताहले आमर समस्त मनस्कामना पूर्ण हो, आम घर धन धान्य पूर्ण हो, आमर जहाँ भी एस्ट्रोलॉजिकल दोष थी, वास्तु दोष थी, जहाँ भी ग्रह दोष थी बा आपणक घर जदि कलह रागी रोथो, स्वामी स्त्री भितर किसी खराब संपर्क थी, भलरे स्वामी स्त्री भितर पड़ू न सब झगड़ा झाटी हो, पिलामानकर उन्नति हो, पिलामानकर पाठ पढ़ार मन लगुन, आपणकर बिजनेस अच्छी किंतु आपन से बिजनेस भलरे चलुनी, बिजनेस पूरा ठप होगी पड़ी ना आप नुआ जिनस किसी किणवाक चाहते आप किणी पारना, आपण पाखे पैसा थिले मध्य आपण से जिनस करि पारना, आपण चाहूछंती से जिनस हेई पारुनी, आपण किछि नुआ घर करिया को चाहूछंती, आपण पाखे पैसा अछि किंतु किछि भी भल नुआ घर आपण करि पारना, आपण सबुठी माने पैसा आपण फसिक रहउची, आपण जागा किनिया को चाहूछंती जागा किनि पारना, ए भुला जदी दोष आपणकर किछि थिबो कि आपणकर शत्रु सब लागि रहउछंती, आपणकर पड़ोसी संगे भल पडुनी, आपणकर समस्त शत्रु हे गेलनी, एई जदी किछि दोष थिबो आपणकर एई सब समस्या अछि ताहले ए सब समस्या मध्य ए वर्ष शिवरात्रि निश्चित रूपे आपणकर दूर हम। ताहले चलतु जाना आज शुभ समय बा ए वर्ष जो आमर जो आसूची महाशिवरात्रि से महाशिवरात्रि कौ समय आपण जदि पानी लगी करेंगे बा आपण जदि जलाभिषेक करेंगे ताहले आपणकर समस्त मनस्कामना भगवान भोलानाथ पूर्ण करेंगे। प्रति वर्ष फगुण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आम महाशिवरात्रि बा जागर जहाँ कहती पालन करे। जागर माने आम राति अनिद्रा होकर से दिन जदि आम महादेव को पूजा आराधना प्रार्थना करवा ताहले नॉर्मल दिन अपेक्षा 1000 गुण अधिक फल हमको महादेव देवे। हेले एई वर्ष आमर फेब्रुआरी मास 26 तारिख दिन आम जागर पालन करवा। तापर से दिन भद्रा दृष्टि पड़ुथिबारु अशुभ शुभ कथा सामना को आसुची, कारण से दिन भद्रा नक्षत्र मध्ये पड़ुची। तेणु पांजी अनुसार 26 तारिख दिन 11:04 थारु राति 10:05 पर्यंत भद्रार दृष्टि पड़ुची। साधारणतः भद्रा काल भितर शिवलिंग उपरे जलाभिषेक अशुभ विवेचित करा जाए। सेथिपई कि मु कहउतिली जे शुभ समयटा आपन जानतु, शुभ समय आपन जानिले सेही समय जदि आपन जलाभिषेक करेंगे ताहले आपनकर मनमांछा पूर्ण हो। किंतु आपन जदि भद्रा नक्षत्र रो शुभ दृष्टि जतले पड़ुची बा ए जो टाइमटा मु कहिली 26 तारिख दिन 11:04 रु राति 10:05 पर्यंत एई तारिख जदि आपन जलाभिषेक करेंगे ताहले तार फल आपको किसी मिल ना। तेणु चलते जाना शुभ समय कौन रही 26 तारिख दिन जो समय आप जलाभिषेक करेंगे आपको समस्त मनमांछा भोलानाथ निश्चित भाव पूर्ण करेंगे। चलित मास भद्रा पाताल लोक रोथिबारु भूलोक उपर कौन अशुभ प्रभाव पड़ो ना। शिवरात्रि दिन सकाळ 6:47 रु 9:42 पर्यंत जलाभिषेक करा जिवो। दिन 11:06 रु दिन 12:35 पर्यंत, तापर दिन 3:24 रु संध्या 6:08 एवं राति 8 रु 12 5 भितर आपण जलाभिषेक करेंगे। यही समयटा हूँ भेरी इंपोर्टाट टाइम। मुझे आपको कहीदेली मु आउ थे कहीदे 26 तारिख दिन आपंकर सकाळ 6:47 रु 9:42 भितर आप जलाभिषेक करेंगे। तापर से 26 तारिख दिन आपण सकाळ 11:06 रु 12:35 पर्यंत मध्याह्न समय जोड़ा आमर से समय आप जलाभिषेक करेंगे। नहले दीपहर आमर रोचे 3:24 रु संध्या 6:08 पर्यंत आप जलाभिषेक करेंगे। नहले आपन जो समय होनी आप दिन जाक व्यस्त अच्छा कार्य व्यस्त अच्छा ताले राति में गोटे बढ़िया टाइम रोचे।
ସେଇଟା ହେଉଛି ରାତି 8ଟାରୁ ରାତି 12:05 ଯାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେନି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ କେବେ ବି ମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କଳସ ବସେଇକିରି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିକିରି ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ଆପଣ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନହେଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇବେ, ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜଳ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ, ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ପାଣି ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଳା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଯଦି ପାଣି ପିଇକି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫଳ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଭିଷେକ ଯାଏଁ ଆପଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳାଭିଷେକ ଆପଣ ସକାଳୁ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସାତ୍ୱିକ ହେବା କଥା। ଆଉ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଏଦିନ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି। ଆପଣ କେତେ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶିବରାତ୍ରି କରନ୍ତୁ, ପୁରା ରାତି ଆପଣ ଉଜାଗର ରହନ୍ତୁ, ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ନନଭେଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ନନଭେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କେତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗର କଲା ପରେ କି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଯେ କର୍ମ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଦଶା ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିକି ତାକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଯାଉଛି, ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟିଗଲା ପରେ ଏ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବେ। ଏ ଜନ୍ମ ଯଦି ନ ଭୋଗି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛି, ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁନି, ନନଭେଜ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ତାପରେ ସେଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଉପାସ ରହିକି ମୋତେ ଭକ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମାନେ କଷ୍ଟ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛେ କାରଣ ଆମର ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖରାପ ଥିବ, ବା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ବି ମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ କଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ, ତାକି ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରୋଗୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼, କାରଣ ରୋଗୀମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ରୋଗୀମାନେ ତ ନିର୍ଜଳ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହାର ସବୁବେଳେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦପାନ କରୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ପୁରା ରାତି ଉଜାଗର ରହିକି ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ସେ ତାଠୁ ବୋଲି ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି ଘରେ ବସିକିରି, ସେ ତାଠୁ ବେଟର। ଭଗବାନ ତା କଥା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଦପାନ କରୁଛି, ତାପରେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛି, ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା କଥା ଭଗବାନ କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଯଦି ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଖରାପ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ତ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆହାର ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ସବୁବେଳେ ଦେବା କଥା। ସ୍ପେଶିଆଲି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେବେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବେ। ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ନର୍ମାଲ ଡେରେ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳିବ,
ଯଦି ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା, ଗାଈକୁ ରୁଟି ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବେ, ପୁରୁଣା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏମିତି ପେଜ ଭାତ ବଳିଥିବ ମାନେ ଅଇଁଠା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଅଇଁଠା ଜିନିଷ ଆମେ କେବେ ଦେବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁଟି, ଭଲ ଭାତ ଏମିତିକା ଆମେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଅଇଁଠା ତ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଅଇଁଠା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା 2-4 ରୁଟି ଆପଣ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ମାନେ ସେଇ 2-4ଟା ରୁଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଢ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଗାଈକି ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଫଳ ଯେମିତିକା ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା, ଗାଜର ହେଇଗଲା, କଖାରୁ ହେଇଗଲା, ଗାଈମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ମିଳେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଆମ୍ବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ରୁଟି ଆପଣ ମିଶାଇକି ଗାଈକି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଏମିତିକା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦେବେନି। ସେମିତି ଦେଲା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଭିକାରୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘରେ କେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିନ୍ଧୁନେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନେ ସେଟା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଦେବା, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ। ଯଦି କାହାକୁ ଦେଉଛେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଭଗବାନ କିଛି ମାନେ ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରହିବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଭଗବାନ, ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇପାରିବାନି ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନ, ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଣିଦେବେ, ଗୋଟେ ହଳ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ। ଏମିତି ଦାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସାଲେରୀରୁ କିଛି ମାନେ ଅଂଶ 5% ହଉ ପଛେ ଆପଣ ଯଦି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ, ତାମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଏମିତିକା ଜିନିଷଟା ମିଳୁ। ତା ପାଖକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିବେ ଆମକୁ ସେ ଦେଉ ବୋଲି, ଆହୁରି ଦେଉ, ତାମାନେ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ଲେସିଂ କଲେ ଯେ ତା ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲେ ତ ସେ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ। ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ତୁମ ପ୍ରତି, ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟା ମାନେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ତା ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପଇସା ଅଛି ତାକି ସିଏ ଆମକୁ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କିଛି ରଖିବେନି ଯେ ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ସେମିତି ମନୋଭାବ ରଖିକି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ବାପସ ଆସିବନି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସେ ନିଡି ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏମିତିକା ଯାହା ପାଖେ ଥିବ ତାକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସ୍ ବଗେରା କରୁଛେ ଆଉ ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ଅଲରେଡ଼ି ଭରିକି ଅଛି, ସେମିତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନିଡି ପର୍ସନ୍, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସେ ଜିନିଷର କିଛି ଉପକାର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତା ବଦଳରେ, କି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛେ। ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଗଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ, କି ମୋର ଭଲ ହେବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିବି, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେବ ସେ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏ ଜିନିଷ କେତେ ଭଲ, କେତେ କାମ ଦେଉଛି ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ କି ଶିବରାତ୍ରି ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନ ହେଉ, ଶିବରାତ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଫଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ, ଭଲ କାମ କଲେ ବି ସିଏଟା ବି ଆମର ମାନେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଲା, ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ସିଏ ବି ଆମର ଲେଖା ହେଇକି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରିବା ଆମର ସବୁ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ଆଉ ଆମ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଭଲ ଭାବୁଛେ କି ଖରାପ ଭାବୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କାରଣ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ କେତେ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସୋ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିକି ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣିବେ। କିଛି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହେଲ୍ପ କଲୁ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବଟା କ'ଣ? ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷର କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବନି, ନା ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିବ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବ କିଛି କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ବାଁ ହାତରେ ଦେଲେ କି ଡାହାଣ ହାତ ଜାଣିବନି, କି ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେଲେ ବାଁ ହାତ ଜାଣିବନି, ଏଇଟା ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ତାର କୌଣସି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। କହିଲେ କାହିଁ ମିଳିବନି? କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିଜର ସୋ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଦାନି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ସେ ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେନ, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣଟା ମାନେ ତାମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଗର୍ବ କଲେ ଯେ ମୋ ଜିନିଷ। ଗର୍ବ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଭଗବାନ କାହାର ଗର୍ବ କେତେବେଳେ ସହନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମୋର କେବେ ବି କହିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋର କହିବି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ରହିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ ଯେ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡବଲ ହେଇକି ବାପସ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଥିରେ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଶୁଭ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ସେ ଶୁଭ ଟାଇମ୍ରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭଲକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂର କରିବେ। ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣ କିପରି ପାଳନ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।